So good morning, all of you. Let me start. So what is the yesterday we will see? Yesterday we will see that the topic is total derivative and some example of composite function. Okay. So we start with just a simple topic: differential of implicit function. Differential of implicit function. So what is the implicit function? What is the implicit function? What is the implicit function? Yes. What is the implicit function? Any function where equate to 0, when any function that equal to 0, that function is called as implicit function. Okay, means function of xy is equal to 0 represent an implicit function. Okay, represent implicit function. So for our knowledge, what is the explicit function? What is the explicit function? What is the explicit function? Yes. Value not equals to 0. That is the implicit, na? That is the implicit. What is the explicit? So when y express in terms of x, that is y is equal to f of x, then y is called explicit function. Means any function, any variable we express in terms of other. Suppose x is expressed in terms of y, we got that x equal to f of y, then x is called as explicit function. Okay, x is called as explicit function. असं काय नाही, फक्त y एक्सप्रेस करायचा, x पण एक्सप्रेस करू शकता. That x is called as explicit function. Okay, so we see that the derivative now. Suppose z is equal to function of xy, that equal to 0. F of xy, for implicit function we are considering that na, z equal to function of xy equal to 0. Now we use the total derivative concept for total derivative dz by dx. What dz by dx equal to? So this is z is nothing but a variable of two, means function of two variable. So we can go to the partial derivative. So dA by z by dA by x into dx by dx. We go total derivative concept. Then next dA by z by dA by y into dy by a small dx with respect to x we can take. Now, so just simplify, we got that dz by dx. What dz by dx is equal to dou z by dou x. So dx upon dx is 1 plus dou z by dou y into dy by dx. Okay. So from this equation, what do you calculate? From this equation, what do you calculate? But dz upon dx is equal to what? What dz upon dx? Derivative of z with respect to x. Actually, that function equal to 0. What means the derivative is also 0, na? Hello? That function equal to 0. What means the derivative, ordinary derivative, we also take the 0. So just we put the value, what do you get the answer? Yes? So we got that this equal to 0, dou z by dou x plus dou z by dou y into dy by dx. So try to remember this thing. So we just calculate. So what is calculate? Dou z by dou y into dy by dx is equal to this dou z by dou x on that side. We got that minus dou z by dou x.
Okay. Now we calculate the dy by dx. So dy by dx equal to minus dou z by dou x divided by dou z by dou y, or dy by dx equal to. So what you get the term is dou z by dou x. What is dou z by dou x? You can take the derivative of z with respect to x partially. Ordinary derivative is 0. So what is the partial derivative? We cannot know the function. So for that we can have the dou f by dou x. And dou z by dou y is what? Dou f by dou y. So we just put that. Put dou f by dou x is equal to p, and q is equal to dou f by dou y. Okay. So we can again differentiate of this p term with respect to x. We got that dou 2f by dou x square. Or just we write down here. We got the term is dy by dx is equal to minus p by q is equal to minus dou f by dou x divided by dou f by dou y. We got the p. Suppose we want to find the second derivative, d2y by dx square. At that time, we just change the derivative. Okay. So all of you understand how to find the dy by dx in terms of p minus p by q form. The same concept we have seen next unit. Same concept. Okay, very good. Same concept we are saying next unit. Okay. So just write down. बाबर पृथ्वीराज काल कुठे होते? महेश उगुते काल कुठे होते? आविष्कार उबाळे आहेत का? येस सर, हाय की सर. शेवटच्या अर्धा तासाचा व्हिडिओ पहा. हो. ओके. जे की दुसऱ्या डिव्हिजनला घेतलं नव्हतं त्या डिव्हिजनला घेतला होता. शेवटच्या अर्धा तासाचा व्हिडिओ पहा. Okay, so just we start.
झालंय का रे? बरं झालंय का? Yes, sir. Okay, right on the next. Okay, so just we see, now we see the derivative of dou f by dou x. What derivative is single derivative? Now we take the second order derivative. What is second order derivative? That we note that another variable, that is r, is equal to dou 2f by dou x square. Now s is equal to dou 2f by dou x dou y, and t is equal to dou 2f by dou y square. T is equal to what? Dou 2f by dou y square. Okay. So from that equation, we are note that one is dy by dx equal to what? Minus p by q, and d2y by dx square equal to minus bracket minus bracket q into dp by dx, derivative of p with respect to x, ordinary derivative, minus p into dq by dx, q into rule सारखंच आहे, q into dp आणि p into dq, whole divided by q square. म्हणजेच काय? Derivative of that using u upon v rule. U upon v rule apply केले या ठिकाणी. काय apply केले? U upon v rule. So we got that this derivative. So just simplification, we got the derivative is d2 y by dx square equal to, just simplification, we take the derivative and all this thing, we take the derivative. There is no need to write on this one. So what a derivative we got, minus into bracket इथे येणार q square r minus 2pqs plus p square t divided by q cube. Okay, no problem, Putraj. Okay, q cube. Okay, q square r minus 2pqx plus p square t divided by q cube. Okay, just remember this formula. हा फॉर्म्युला फक्त रिमेंबर करा आणि हा फॉर्म्युला रिमेंबर करा. त्याला वाटल्यास आपण काय करू, बॉक्स करूया दोन फॉर्म्युला. आणि आणखीन एक काय रिमेंबर करायचं, आणखीन एक काय रिमेंबर करायचं, जे डिफरन्शियल फंक्शन आहे p इज इक्वल टू काय, डो एफ बाय डो एक्स, q इज इक्वल टू काय, डो एफ बाय डो वाय, r इक्वल टू काय, डो 2f by dou x square, s is equal to काय, dou 2f by dou x dou y, and t equal to what, dou 2f by dou y square. Just remember this. Just remember. सर हाँ बोला. बँकेत माझं काम आहे सर, ते आधार कार्ड लिंक नाही, ते स्कॉलरशिप फॉर्म सरकारी सबमिट म्हणतंय, कॉलेज बँकेत जाऊन येतो सर. हो या जाऊन. युट्यूब वर बघतो सर, पण नंतर. हो का, चालेल.
चलेगा? हेलो, okay. So depending on this, we solve one example. Okay, we solve one example. Right on that example. Find dy by dx. Find dy by dx and d2i by dx square for find dy by dx and d2i by dx square for x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 5a square xy. So first of all, we take let function of xy, f of xy is equal to 0. So we write down this into implicit function. So what is the implicit function we got? F is equal to function of xy is equal to x raised to 4 plus y raised to 4 minus 5a square xy is equal to 0. So for dy by dx and d2i by dx, what do you need? What do you need? What do you need? We need p, that is dou f by dou x. बरोबर है का? For dy by dx and d2i by dx. For dy by dx, we need p, q, r, s, t. So what is the p, q, r, s, t? We just find that what is the p, dou f by dou x. So d root of f with respect to x partially. What d root to partial d root to 4x cube 0 minus 5a square y with respect to x. Then q. What is the q? Dou f by dou y. What d root of this function with respect to y? 4y cube minus 5a square x. Now we write on that r. R is nothing but what? Dou 2f by dou x square. So just we got that dou by dou x of dou f by dou x. What is dou f by dou x? Is 4x cube minus 5a square y. So already we find the derivative of dou f by dou x. Now just we take the second derivative. What is r? So r will take the second derivative of this function. What is with respect to x? What is the derivative? 12x square. The rest of thing is 0. Now s, what is the s? Dou 2f by dou x dou y. So this is nothing but dou by dou x of dou f by dou y. So already we calculate that dou by dou x of dou f by dou y. What is dou f by dou y? Is 4y cube minus 5a square x. So what is the derivative of s? What derivative of s? Yes, we got. Yes. 4y cube so derivative guy 0. S derivative 1. So we got that minus 5a square minus 5a square. Now we find the t. But t dou 2f by dou y square. So we got that dou by dou y of what is the dou f by dou y? Is 4y cube minus 5a square x minus 5a square x. So just we find the derivative t is equal to 12y square or derivative 12y square r s t. Now we got the dy by dx. What dy by dx? dy by dx is equal to minus p divided by q. So minus p ka hai 4x cube divided by 5a square y. What is the s? Sorry, q 4y cube minus 5a square x. Just simplify. We take dy by dx equal to 5a square y minus 4x cube. Multiply minus and inside the bracket we got that 4y cube
minus 5a square x. So we just got that dy by dx by using the implicit function. Now we find the d2i by dx square. What is the formula for d2i by dx square? d2i by dx square is minus inside the bracket. What is the formula? q square r minus 2pqs सगळेच घ्यायचे एकत्र plus p square t plus p square t. Whole divided by किती रे? Q Q. Q Q. Let's put the value d2i by dx square. Just we put the value minus sign inside the bracket. Just put whole divided by q cube. What is the q? 4y cube minus 5a square x bracket q. There is no need to simplify. No need to simplify. Okay. So 4y cube minus 5a square x bracket square plus 12x square minus 2 times p वगैरे 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 तुम्ही करू शकता. तर लिहू शकता ना तुम्ही पुढे. हॅलो. हो. ओके. ऑनलाईनला तुम्हाला काय विचारतील माहिती आहे का? हॅलो. ऑनलाईनला काय विचारतील माहिती तुम्हाला? ऑनलाईनला काय विचारतील? फाइंड dy by dx at 1 2 1 3 पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढू शकतात ना. मी या ठिकाणी x इक्वल टू काय टाकणार? या ठिकाणी x इक्वल टू काय टाकणार? हॅलो. x इक्वल टू दी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, y इक्वल टू दी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू टाकायची. मी फॉर द रिक्वायर आन्सर. अथर्व, येस सर. कालचा युट्यूबचा व्हिडिओ पहा, शेवटचा अर्धा तास. ओके सर.
झालं सगळ्यांचं? होय सर. ओके, करूया, स्टॉप करू. ओके, हे एंड करू का प्रेझेंटेशन? आपलं दुसरं पुढे जायचं आहे. झालंय सगळ्यांचं? परत त्या ठिकाणी मी येऊ शकत नाही म्हणून म्हणलं रे. हो सर झालं. ओके ओके. कोणाचं राहिलंय का? कोणाचं राहिलंय का रे? हो सर. काय ऋषिकेश जेते, काय रेंजचा प्रॉब्लेम का? Okay, so we see the next. So all of you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we see the MCQ practice on partial derivative. Just wait. How many questions? Total 60 questions are there. तुम्ही सॉल्व करायला घेतलंय ना? अरे सॉल्व करायला घेतलंय ना तुम्ही? Yes, sir. Okay, okay. Now we go to the one by one. Fastly we go to. A function f of x y has continuous partial derivative. Which of the following is correct? U is equal to function f of x y has a continuous partial derivative. Continuous partial derivative, when it is correct, it is a correct when it satisfies the condition. That condition is nothing but uxy is equal to uyx. Uxy is equal to uyx. Clear? That's the condition. That is a verification of the partial derivative. That example we cannot take. Clear, everyone? Hello. Yes, sir. Next. Yes, sir. Next. Yes sir. The u is equal to tan inverse of y by x. We take the derivative with respect to x. What is derivative dou u by dou x? Lot of time we can find the derivative of this one. What is the derivative? 1 upon 1 plus y square divided by x square. So dou by dou x of y by x. So just to take the derivative, what you get the derivative is x square upon x square plus y square. What derivative is minus y upon x square get cancelled. So we got the dou u by dou x is equal to, yes, minus y upon x square plus y square. So X square plus y. option B is correct. Sorry, option C is correct. Okay, that we need the answer. अशा प्रकारे मला हे पाहिजे काय MCQ सॉल्व केलेले पाहिजे. तुम्ही बऱ्यापैकी लोकांनी सॉल्व केले, काही काहींनी सॉल्व केलेलं नाही, तसं त्यांना तसे मार्क कट होतील. डोंट वरी, मी काय बोललो नाही आतापर्यंत. ओके, देन नेक्स्ट थर्ड वन. सोल्युशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x काय काढायचंय? काय काढायचंय आता? हॅलो. Do you Yes. by do I? डो यू बाय डो वाय. मागचं जे होतं ते कशा विथ रिस्पेक्ट टू काय होतं रे? विथ रिस्पेक्ट टू काय होतं? एक्स होतं. आता काय X. करायचं? डो यू बाय डो वाय. Y. What derivative? X square divided by x square plus y square into dou by dou y of y by x. So what is the derivative? Is x square divided by x square plus y square. The with derivative with respect to y is 1 upon x. So 1x get cancelled. We got that x upon x square plus y square. So that is the option is correct. Okay. Now ux is equal to, we solve this example by straightforward. U is equal to log of
square root of x square plus y square. We solve the straightforward. Straightforward, dou u by dou x. Dou u by dou x is equal to 1 upon derivative of log 1 upon square root of x square plus y square into dou by dou x of square root of x square plus y square. So just we take the derivative. What is the derivative? Square root of x square plus y square. The derivative of square root is what? 1 upon 2 times square root of x square plus y square into derivative of x square is what? Or 2x. This 2 get cancelled. This 2 get cancelled. Square root we got. What we got? X upon x square plus y square. Clear? Straightforward. Or second way, we just put that r equal to square root of x square plus y square. So we got that u is equal to log r. Now we got the just composite function. Dou u by dou x is equal to what? Dou u by dou r into dou r by dou x. So what dou u by dou r? What derivative of u with respect to r is? What derivative of u with respect to r? Log r so derivative 1 upon r. And dou r by dou x comes to x by r. So we got the answer is x upon r square. So what is x upon r square? R is nothing but this one. So we got the x square plus y square. By both way we solve the example. By both way we solve the example. We must understand if we solve this example by direct method, then solve by direct method. Okay, clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. थोडंसं Yes, फास्ट sir. जातोय बरं का? थोडंसं फास्ट जातोय, चालतंय ना? Yes, sir. Okay, okay. The next example is solution. U is equal to sine inverse of xy. So we find that dou u by dou x. So what derivative of u? What derivative of sine inverse? 1 upon square root of 1 minus x square. So what is x? Is xy. So x square y square into dou by dou x of xy. So just simplify. Just simplify what derivative with respect to x is y upon square root of 1 minus x square y square. So option D is correct. Hello, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. I think you are solving this example. Then next काय विचारलं रे? Just we go to that example. पुढेला आमचा okay, what is the example? Dou u by dou x calculate करायचं ना? Dou u by dou x. So solution. So x काय दिलाय? E raised to cos v. Y काय दिलाय? E raised to sin v. डो यू बाय काढायचा आहे. जर असं विचारलं असतं डो एक्स बाय डो यू काढायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्टली काढायचं असतं. तो यू दिलाय, यू काढायचा, पण यू कशामध्ये? दोन्ही पण टर्म मध्ये यू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला रिलेशन घ्यावं लागेल. व्हॉट इज द रिलेशन? X square plus y square. इज इक्वल टू ई रेस टू 2u. बरोबर आहे का? It is. ई रेस टू 2u बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay, do not use that e raised to u bracket square is equal to e raised to u square. Use the laws of indices. घातांकाचे नियम इयत्ता 8वी. परत एकदा सांगतो, घातांकाचे नियम इयत्ता 8वी मध्ये शिकलेला आहात. त्या ठिकाणी जर तुमच्या लक्षात नसेल तर इयत्ता 12 11वी घातांकाचे नियम, परत लॉज ऑफ इंडायसेस त्या ठिकाणी अशा नावाने तुम्ही टॉपिक शिकलेला आहात. ओके, सो व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह? So we got that just u. We need to find u. So what is u? Take log on both sides. We got the log of x square plus y square is equal to 2u. So u is equal to 1 upon 2 log of x square plus y square. So just they take the derivative dou u by dou x. So what derivative? 1 upon 2 derivative of log x square plus y square into derivative with respect to x is 2x. Okay, so this 2 get cancelled. We are remaining is x upon x square plus y square. Okay, 90% एक्झाम्पलचे आन्सर बरोबर आहेत, कारण की हे एक्झाम्पल स्वतः मी टाइप केलेले आहेत. एखादा अर्ध चुकलेला असेल. ओके, एखादा अर्ध चुकलेला असेल. आलं लक्षात? हॅलो, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लिअर? वी नीड
वी नीड दिस टाइप ऑफ आन्सर फॉर युअर असाइनमेंट. अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करायचंय. आता काही काही जण काय करतील, ह्याचीच कॉपी करताल, बरोबर ना, ह्याचीच कॉपी करून तुम्ही टाकताल. आय डोंट नो. 7 तुमच्या प्रॅक्टिससाठी सॉल्व्ह करून देतोय मी, पण हा या ठिकाणी काय करायचं तुम्हाला 2x + 3y दिलाय बरं का. जस्ट वेट. द लॉग ऑफ 2x + y असं दिलेलं आहे तुम्हाला मी. हॅलो हॅलो, काय Yes, दिलेलं sir. आहे? लॉग ऑफ Yes, 2x sir. 2x 2x plus y दिलंय. हा, जस्ट टेक द ऍडजस्टमेंट करेक्शन. या ठिकाणी काय घ्या, या ठिकाणी काय घ्या, 3y. and what is the derivative? Dou u by dou y is equal to, the derivative is what? 1 upon derivative is 2x plus 3y into derivative is 2x plus 3y. The derivative with respect to y is what? Just 3. So you got the answer. Clear? Hello. Correction करा. Yes, sir. करेक्शन करा प्रत्येकाने. पुढचं Yes, sir. एक्झाम्पल. हा, जस्ट वेट. काय काढायला लावलंय तुम्हाला इथे? इथे काय काढायला लावलंय? Dou r by dou x at y is equals to constant. ओके, dou r by dou x. ओके, dou r by dou x काढायला लावलंय. r दोन्ही ठिकाणी रिलेशन काढायला लागेल. व्हॉट इज द रिलेशन? x² + y² इक्वल टू r². ओके, सो r² इक्वल टू x² + y². वी टेक द डेरिवेटिव. व्हॉट इज डेरिवेटिव? dou r by dou x with y as a constant. What derivative is 2x, and we know that most of time we find the derivative. Most of time we have just put that dou r by dou x. What dou r by dou x? What is dou r by dou x? X upon r. Similarly, what dou r by dou y? Y upon. What is dou r by dou z? What is dou r by dou z? Z upon R. So here answer is 0. Here answer in this example answer is 0. In this example answer is 0. In general, if the function is in terms of x² + y² + z², so what is the answer is z upon r. Note this thing. Alashat? Hello. Yes. Yes, sir. Okay. So we go to the next. हा, इथे काय काढायला लावलं तुम्हाला? Again, we need a theta. We express theta in terms of x and y. R delete करायचा. R कसा delete करणार? Just take that y by x. What is y by x? What is y by x? R sin theta divided by R cos theta. R get cancelled. What is the remaining? Sin theta is nothing but tan theta y by x. So just we take the derivative. Theta is equal to tan inverse of y by x. I think तुम्ही करू शकतात ना? हॅलो, करू शकतात का? Yes, sir. Okay. I will solve this example. No problem. जर तुम्ही डायरेक्टली ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, हे न करता अवघडात जायचं नाही आपल्याला. डायरेक्टली ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. What derivative of this tan theta? sec² theta dou theta by dou x with y as a constant. We take the derivative with respect to x with y as a constant. What is that? Minus y upon x². Just simplify. Dou theta by dou x with y as a constant. We take the minus y divided by x² into cos². बरोबर आहे का? हा sec² इकडे आला, इकडे जाणार, आणि sec² वरती आला cos² होतो. पण आपला असा ऑप्शन आहे का? नाही. इन टर्म्स ऑफ साइन अँड कॉस आहे. सो जस्ट वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ y. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ y? What is value of y? R sin theta. What is value of x? X is what? R². Cos² theta. So cos² theta. So cos² get cancelled. R get cancelled. What is the remaining? Minus sin theta upon R. Clear? There is no need to. Yes, sir. Theta is equal to tan inverse of y by x. तसं केलं थोडंसं अवघड जाईल, बाकी काय नाही. हा, एखाद्याला समजलं तर विचारा बरं का. नाही तर चाललंय सर, तुमचं चाललंय घोडा, आम्ही काय मागेच आणखी, असं नको व्हायला. ओके, सो वी वॉन्ट टू गेट द नेक्स्ट. आता काय काढायचं? डू यू बाय डो एक्स काढायचं आहे. चला, डू यू बाय डो एक्स काढायचा आहे. डू यू बाय डो एक्स काढायचा आहे, बरोबर आहे. मग मला सांगा, ही टर्म काय काढायची गरज आहे का रे? काढायची गरज आहे का? नाही. पण तुम्ही ह्याला आणखीन सिम्प्लिफाय करू शकतात. डू यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ, या वाय ला काय ठेवू शकतात तुम्ही? वाय बाय एक्स. वाय ची व्हॅल्यू काय रे?
X raised to 4. x raised to 4 असं केलं तरी चालतं. That's the simple one now. Tan inverse of x cube. What tan inverse of x cube? So dou u by dou x. What tan inverse of x cube? 1 upon 1 plus x cube bracket square. So what do you get that? 1 upon 1 plus x raised to 6. So we calculate dou u by dou x at x equal to 1. So what is the answer? Derivative of x cube राहिलं. Derivative राहिला चुकला मला माहिती आहे. So what is derivative tan inverse of x cube is 1 upon 1 plus x cube bracket square into derivative of x cube is what? 3x square. So we got the 3x square. So what derivative is? 3 by 2. 3 by 2. Okay, good. Then next. काय रे? काय कॅल्क्युलेट करायला लावले? du by du by dou u by dou x. dou u by dou x. ओके. करू शकतात माझ्या मते तुम्ही सॉल्व करू शकतात ना? मला वाटतं सॉल्व पण केलं असावं Yes, कदाचित आपण. sir. हा Yes sir. सॉल्व केलेले आपण. ओके. हा फंक्शन ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू 0 इम्प्लिसिट फंक्शन dy बाय dx. काय रे आन्सर? आन्सर काय? आन्सर काय? Minus p upon q. व्हेरी गुड. dy बाय dx इज इक्वल टू आत्ताच आपण पाहिले इम्प्लिसिट फंक्शन दॅट इज मायनस पी अपॉन क्यू. सो व्हॉट इज मायनस पी? पी इज नथिंग बट डो एफ बाय डो एक्स डिवायडेड बाय डो एफ बाय डो वाय. यालाच आपण काय म्हटलंय? डो एफ बाय डो एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आपण काय म्हणतोय? जस्ट सिंपल एफ एक्स अँड सिंपल वाय. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लिअर? Yes, sir. ओके. देन नेक्स्ट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाय. माझ्यामध्ये सॉल्व करू शकतात. मी सॉल्व करून द्यायची गरज नाहीये. गरज आहे का रे? No, sir. No, sir. कारण एक्स रेस टू वाय कशा फॉर्म मध्ये आहे? एक्स रेस टू एनच्या फॉर्म मध्ये आहे. बरोबर आहे का? Yes sir. Yes. जस्ट आय विल ऑफ माय व्हिडिओ बिकॉज देयर इज अ रेंज प्रॉब्लेम. नाहीये. ओके. सो जस्ट वी गो टू द नेक्स्ट 15-1. हा याची पण गरज नाही. रिपीट झालं का रे? नाही. त्या ठिकाणी काय विचारलं तुम्हाला? आय थिंक डो यू बाय डो एक्स. या ठिकाणी काय विचारले? Dou u by dou y. By dou y. डू बाय डो वाय. करू शकतात तुम्ही आणि आपण सॉल्व पण केलेलं आहे. ओके. पुढचं. हा एक्स इक्वल टू कॉस थिटा बाय यू, वाय इक्वल टू साइन थिटा बाय यू. आधी यू काढायचा आहे. यू कसा काढणार आहे? त्याला काय करा? मॉडिफाय करा. मॉडिफाय कसं करणार? यू एक्स इक्वल टू कॉस थिटा आणि यू वाय इक्वल टू साइन थिटा. या दोघांचे ऍडिशन घ्यावं लागेल. सॉरी स्क्वेअर करून ऍडिशन घ्यावं लागेल. यू स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज 1. सो वी नीड यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. व्हेरी गुड. सिंपल वन. ओके. जेवले की मग सकाळी आता खाल्ली चपाती खाल्ली. जी रे म्यूट करा. हा ह्याचा ऑप्शन काय रे? ऑप्शन इज बी ना. बरोबर आहे का? Yes sir. 16चा ऑप्शन पण चुकलेला आहे. ते करेक्ट करावं लागेल आपल्याला. हा 16 बी ऑप्शन. आय विल करेक्ट इट. पुढे हा एक्स आर इक्वल टू. हा याच्यामध्ये काय झालं माहिती का? आय डोंट नो व्हाय. काय गरज काय आहे रे? रिलेशन काढायची गरज आहे का रे? इथे रिलेशन काढायची गरज आहे का? No. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर घ्यायची गरज आहे का? माझ्या माहितीनुसार गरज नाहीये. कारण की वाय काय आहे? आर साइन थिटा. वाय काय? आर साइन थिटा. सो ऑलरेडी वाय इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर एंड थिटा ना. ऑलरेडी वाय इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर एंड थिटा. डायरेक्टली वी टेक दैट डो वाय बाय डो आर विथ थिटा इज कॉन्स्टंट. व्हाट डेरिव्हेटिव्ह इज साइन थिटा. बट आन्सर मध्ये तसं काय साइन थिटा नाहीये. पण या इक्वेशन वरून तुम्ही साइन थिटा काय काढणार? साइन थिटा इज इक्वल टू y upon r. So you got that y upon r. Clear? Hello. Yes sir. Okay. Very good. हा इथे थोडंसं कन्फ्युजन आहे. काही जण म्हणतात या ठिकाणी काय पाहिजे? y पाहिजे. गरज आहे का रे y घ्यायची?
माझ्या मते तर नाहीये. वाय जरी घेतला तरी तुमचा आन्सर सेम आहे, एक्स जरी घेतला तर तुमचा आन्सर सेम आहे. सो डो एक्स बाय डो आर काढायचा आहे. सो ऑलरेडी एक्स इज टर्म्स ऑफ आर अँड थिटा. सो डो एक्स बाय डो आर विथ थिटा इज कॉन्स्टंट. व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह? आर चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by 2 e रेस टू थिटा प्लस e रेस टू मायनस थिटा. मग ह्या इक्वेशन वरून तुम्ही x इक्वल टू काय रे? r by 2 e रेस टू थिटा प्लस e रेस टू मायनस थिटा काय काढू शकतात तुम्ही? सो e रेस टू थिटा प्लस e रेस टू मायनस थिटा डिवाइडेड बाय काय तरी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू काय? इज इक्वल टू काय रे? x by r. Just by that instead of this value, so dou x by dou r with theta is x by r. Okay, so option B. जरी हे जरी घेतलं तुम्ही x equal to r by 2 e raised to theta minus e raised to minus theta हे जरी घेतलं तरी तुमचा आन्सर काय येणार आहे? x by r च येणार आहे. चेक इट. x by r च येणार आहे. हा ऍक्च्युली तो y पाहिजे कन्फ्यूज करण्यासाठी तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी तो y पाहिजे. तो y जर असेल तर तुम्ही काय करणार आहे? सरळ काय करणार? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर घेणार आणि सॉल्व्ह करत बसणार. बरोबर आहे का? अरे बरोबर आहे का? नाही. तर एक्स इक्वल टू आर एन थिटा मध्ये एक्सप्रेस केलंय ना, कशाला मग करत बसायचं? आलं लक्षात? हॅलो, गो टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके ओके. हा, दिस इज अ स्टँडर्ड रिझल्ट. सांगा मला, दिस इज स्टँडर्ड रिझल्ट. सांगा काय सांगितलं? यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय. xy is a function of t. xy is function of t. Actually तुम्हाला इथे सांगताना काय सांगायला होतं? काय सांगायला होतं? du by dt सांगायला होतं. काय? du by dt. बरोबर आहे का? नाही, गरज नाहीये. नाही, काहीतरी चुकलं आहे. ऍक्च्युली थोडंसं चुकलं आहे. ऍक्च्युली यू टू टी जाण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागलेलं आहे? प्लेन डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल ना. थोडा क्वेश्चन चुकला आहे बरं का, थोडा क्वेश्चन चुकला आहे. ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. ऑप्शन दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. बट हिअर द टर्म इज dx by dt, dy by dt, dy by dt, dy by dt असं पाहिजे ना. आलं लक्षात? हॅलो, कारण की हा घेताना काय येणार? यू टू टी प्लेन डेरिव्हेटिव्ह जावं लागेल. बरोबर आहे का? 19 करेक्ट करूया. ओके, 16 19 कुठला करेक्ट ऑप्शन सी. हा, ऑप्शन बी आहे. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सी. सी ऑप्शन आहे की dx by dt and that dy by dt. where is the dx by dt? Yes, b is option there na, c is option there. Yes, c is option there. 16 आणि 19 करेक्ट करायचं का? ऑप्शन काय पाहिजे? ड्यू इथे काढायला विचारलं काय? ड्यू बाय dt विचारला पाहिजे होता. आणि इथं काय येणार आहे? ड्यू बाय dt इज इक्वल टू व्हॉट? डॅबा यू बाय डॅबा x into dx by dt plus डॅबा u by डॅबा y into dy by dt. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आलं लक्षात? करेक्ट करून घ्या तुम्ही. करू शकतात करेक्ट? करेक्ट करू शकतात का तुम्ही? Yes, sir. ओके ओके. हा फंक्शन आहे, एकदम सिंपल आहे. दॅट इज अ टोटल डेरिव्हेटिव्ह. काय येणार आहे आन्सर? आपलं टोटल डेरिव्हेटिव्ह काय असतं रे? du by dx इज इक्वल टू डॅबा u by डॅबा x किंवा du by dt. टी आहे ना, du by dt इज इक्वल टू, सॉरी, du by dt इज इक्वल टू dx by dt. जे आता मागचं विचारलं ते सेम आहे. ओके, सो डॅबा u by डॅबा y इंटू dy by dt. टोटल डिफरन्शिएशन dt dt कट करा सगळीकडचे. काय येणार आन्सर? du इज इक्वल टू डॅबा u by डॅबा x इंटू dx प्लस डॅबा u by डॅबा y इंटू dy. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कशी क्विज झालं एक्झाम्पल. यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. सांगा पटकन. यस, दिस इज स्टँडर्ड रिझल्ट. दिस इज स्टँडर्ड रिझल्ट. स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये पहा ऑप्शन यू पण बरोबर आहे, ए पण बरोबर आहे, ऑप्शन डी पण बरोबर आहे. हॅलो हॅलो, ऑप्शन ए पण बरोबर आहे, ऑप्शन कुठला बरोबर आहे? डी पण बरोबर आहे. दोन्ही ऑप्शन बरोबर आहेत. आलं लक्षात? पुढे डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन एक्स स्क्वेअर, एक्स इक्वल टू एक्स टाका, वाय इक्वल टू वाय टाका, आन्सर येऊन जाईल. सो आन्सर इज 2.
ओके डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन इज 0 करू शकता तुम्ही खूप आहे द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन हा एक्स रेस टू पी ला काय करा वरती घेऊन जा एक्स रेस टू मायनस पी होईल एक्स रेस टू मायनस पी इज इक्वल टू व्हॉट यस द ऑप्शन इज मायनस पी द डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन या ठिकाणी काय नाही एक्स रेस टू 12 बाहेर पडेल एक्स रेस टू 12 बाहेर भागिले एक्स रेस टू 6 म्हणजे एक्स रेस टू 6 होईल म्हणजे 6 इज द डिग्री करू शकता तुम्ही द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन टी रेस टू 2/5 टी स्क्वेअर रेस टू 2/5 टी रेस टू 4/5 सो 4/5 इज द आन्सर करू शकतात हे पण करू शकतात हे पण करू शकतात आयलर थेरम याची डिग्री काढायची याची डिग्री किती येणार आहे 0 येणार आहे याची डिग्री किती येणार आहे 0 सो दॅट इज अ डायरेक्ट इज नॉट मॉडिफाय आयलर मेथड डायरेक्ट मेथड आहे म्हणजे हा आन्सर काय होणार आहे x डो यू बाय डो x प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू nu डिग्री n किती आहे 0 सो आन्सर इज 0 ओके देन 29 करू शकतात 30 ऑलरेडी सॉल्व्ह करून दिलंय 31 फॉर्म्युला माहिती आहे 32 तर फॉर्म्युला माहिती आहे डायरेक्ट रिझल्टचा असेल तर डायरेक्ट काय आहे ओके या ठिकाणी जर एफ ऑफ यू विचारला असता तर फॉर्म्युला झाला असता जी ऑफ यू इंटू जी डॅश ऑफ यू मायनस 1 ओके सो सेम फॉर मॉडिफाय आयलर मेथड सेम फॉर डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन कॅल्क्युलेट करा माहित आय थिंक आपण सॉल्व्ह पण केला असेल एक्झाम्पल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय रूट एक्स बरोबर आहे का Yes, sir. Yes, sir. त्याची डिग्री तुम्ही काढू शकतात द डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन काढू शकतात मॅक्झिमम किती एक्स रेस टू 4 आहे लेनला खूप सोपं आहे डिग्री काढताना मॅक्झिमम विचार करायचा सो इज इक्वल टू 1/r एक्झाम्पल नंबर पहा किती डिग्री येते टी रेस टू 4 फंक्शन ऑफ एक्स वाय इथे u इज इक्वल टू r रेस टू -1 फंक्शन ऑफ एफ थीटा ओके हा ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ दिलेला आहे त्या फॉर्म मध्ये गरज नाही x इक्वल टू y इक्वल टू पुट करायची गरज नाहीये हा डायरेक्टली तुमचा कसं होणार टी रेस टू -1 इंटू फंक्शन ऑफ r थीटा बरोबर आहे का अरे बरोबर आहे का Yes, sir. म्हणजे डिग्री किती होणार n इक्वल टू -1 म्हणजे डिग्री किती होणार n इक्वल टू -1 देन 38 ला काय करा माहिती का थोडस मॉडिफाय करा 38 ला मॉडिफाय असं होईल पहा u इज इक्वल टू या लॉग ला एकत्र घ्या लॉग एकत्र येणार काय येणार आहे एक्स बाय वाय एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर ला एकत्र घ्या एक्स इक्वल टू एक्स टाका वाय इक्वल टू वाय टी टाका डिनॉमिनेटरतून कॉमन निघेल टी स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर इथे निघेल टी रेस टू -2 लॉग ऑफ हा टी गेट कॅन्सल एक्स अपॉन वाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे हा निघेल टी रेस टू -2 फंक्शन ऑफ एक्स वाय बरोबर आहे ना टी रेस टू -2 सो व्हाट इज डिग्री n इक्वल टू -2 सो व्हाट इज द रिझल्ट इज डायरेक्ट रिझल्ट इज nu सो द -2 इज द आन्सर करू शकतात हा ऑलरेडी कल सॉल्व्ह करून दिलं ओके अंडरस्टँड Yes, sir. Yes, sir. ट्राय ॲट होम व्हॉट इज डिग्री दिस इज आणि मला वाटतं होमवर्कला दिलं असेल म्हणजे फक्त आतमधलं फंक्शन बदललंय आतलं फंक्शन दिलेलं आहे हा डायरेक्ट नाही इनडायरेक्ट आहे ह्या लॉगला काय करावं लागेल त्या लॉगला काय करावं लागेल Yes. E raised to u is equals to इरेस टू U. ओके ओके पुढे इरेस टू यू करा आन्सर येऊन जाईल हा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय आता ह्या ठिकाणी डो यू बाय डो एक्स काढायचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार हा 41 डिग्री एक्स इक्वल टू 1 येते म्हणजे n इक्वल टू 1 येते 41 डिग्री n इक्वल टू 1 येते बरोबर आहे ना n इक्वल टू 1 डायरेक्टली तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता दॅट इक्वल टू nu सो व्हॉट इज दॅट n इक्वल टू 1 सो दॅट वी गॉट दॅट f कारण फंक्शन कशामध्ये f मध्ये इथे चेंज करताना डो f बाय डो x करावं लागेल 41 पण चेंज करावं लागेल मला ओके 41 चेंज इट ओके 41 पण चेंज करावं लागेल 41 पण चेंज करावं लागेल थोडंसं ओके हा इथे u इज इक्वल टू काय दिलंय फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय सो डो यू बाय डो एक्स त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय एफ डॅश ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय पण फंक्शन कशामध्ये दिले डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय सो युझिंग u अपॉन व्ही रूल घ्या u अपॉन व्ही रूल घ्या तुमचा आन्सर येऊन जाईल करू शकता ना तुम्ही हॅलो u अपॉन व्ही घ्यायची गरज काय 1 अपॉन वाय कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्ह काय 2x पुढे रिझल्ट आहे पहा 2x अपॉन वाय डी इज ऑप्शन आलं लक्षात Yes, sir.
ओके 41 मध्ये मॉडिफाय करायचं चेंज करा एवढंच 42 स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर आहे u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर वॉट डबा यू बाय डबा एक्स हा कसं करावं लागणार माहिती का येस एनीबडी हे कसं करावं लागणार माहिती का एनीबडी हे कसं करावं लागणार माहिती का X plus y. कसं सांगा u is a function of r हे कसं करावं लागेल u is a function of r is a function of r theta तुम्हाला जायचं कसं आहे सॉरी u is a function of r u is a function of r theta and r is theta is function of x and y बरोबर आहे का एक्झॅक्टली अपोजिट तुम्हाला जायचं कसं डबा यू बाय डबा एक्स तुम्ही जाणार डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो यू बाय डो आर इंटू डो आर बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो थीटा इंटू डो थीटा बाय डो एक्स आता या ठिकाणी आर एक्सप्रेस नाहीये तुम्हाला रिलेशन काढावं लागेल पहिलं रिलेशन निघेल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर आणि दुसरं रिलेशन निघेल टॅन थीटा इज इक्वल टू वाय बाय एक्स त्याच्यावरून तुम्हाला ते आन्सर काढावं लागेल काढू शकता तुम्ही हॅलो हॅलो Yes, sir. डो यू बाय डो आर निघेल तुमचं एफ डॅश ऑफ आर डो यू बाय डो थीटा निघेल 0 डो यू बाय डो थीटा निघेल हा 0 निघेल त्यामुळे हा काढायची गरज नाही फक्त डो आर बाय डो एक्स काढा डो आर बाय डो एक्स काढा लक्षात कारण हा डो यू बाय डो थीटा कारण यू हा फंक्शन ऑफ आर आहे ओनली थीटा आहे का नाही तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 निघेल ही टर्म पूर्ण 0 झाली ही टर्म 0 झाली कारण की डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू 0 होते ओके इथे करेक्शन घ्या 43 करेक्शन घ्या 43 फाइंड डो यू बाय डो टी फाइंड डो यू बाय डो टी करेक्शन घ्या 43 मध्ये डो यू बाय डो टी डो यू बाय डो टी ओके करेक्शन आली लक्षात त्याच्यावरून तुमचा ऑप्शन ए येईल त्याच्यावरून Yes, sir. तुमचा ऑप्शन ई डो यू बाय डो एक्स काढायचं म्हटलं तर कुठलंच ऑप्शन बसत नाही मग आलं लक्षात Yes, sir. 44 करू शकतात यू इज अ फंक्शन ऑफ आर आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय करू शकतात ओके आणि ऑलरेडी सॉल्व्ह पण करून दिलेला आहे इथे डो यू बाय डो झेड काढायचा आहे डो यू बाय डो झेड काढण्यासाठी याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ई रेस टू झेड स्क्वेअर वाय टी स्क्वेअर म्हणजे हा निघेल पहा एकदम इझिली ई रेस टू वाय स्क्वेअर डिवाइड सॉरी झेड स्क्वेअर वाय स्क्वेअर टी स्क्वेअर वाय टी स्क्वेअर ना इंटू डो बाय डो झेड ऑफ झेड स्क्वेअर वाय टी स्क्वेअर ओके याचा डेरिव्हेटिव्ह Good Right. idea. ते चुकलेलं आहे इथे टी स्क्वेअर आहे टी स्क्वेअर टी स्क्वेअर सगळं असं असतं नाही का चुकलेलं असं ओके आय विल मेक द करेक्शन 45 ला करेक्शन करतो मी ऑप्शन मध्ये ओके पुढे 46 यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाय बाय एक्स यामध्ये काय करणार आहे तुम्ही चला कोणतरी एका सांगा पटकन यू काय करणार V plus W. व्ही प्लस डब्ल्यू व्हेरी गुड व्ही प्लस डब्ल्यू व्ही ची डिग्री किती व्ही ची डिग्री किती 0 आणि डब्ल्यू ची डिग्री किती 1 किती 0 आणि डब्ल्यू ची डिग्री किती 0 सो वी गॉट दॅट एन यू दॅट इज एन व्ही प्लस एन डब्ल्यू म्हणजे काय 0 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू म्हणजे काय एक्स स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके हा दॅट इज अ टोटल डेरिव्हेटिव्ह दिस इज अ टोटल डेरिव्हेटिव्ह कसा असतो हा डी फाय सो डी फाय बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी एक्स सॉरी डेवा फाय बाय डेवा एक्स प्लस इंटू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डेवा फाय बाय डेवा वाय इंटू डी फाय बाय डी वाय सॉरी डी एक्स प्लस डेवा फाय बाय डेवा झेड इंटू डी फाय बाय डी झेड सॉरी काय करतोय मी डी वाय ना आणि डी झेड बरोबर आहे का रे Yes, sir. इथे मल्टिप्लाय बाय डी एक्स थ्रू आउट करा इक्वेशन तयार होईल डी फाय बाय डेबा एक्स डी एक्स प्लस डेबा फाय बाय डेबा वाय डी वाय प्लस डेबा फाय बाय डेबा झेड डी झेड राईट टोटल डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युला आपण जसं डी यू पाहिला तसं डी फायचा होणार आहे तो डेबा फाय बाय डेबा एक्स काढा 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेबा फाय बाय डेबा वाय घ्या 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाय डेबा फाय बाय डेबा झेड 5 विथ रिस्पेक्ट टू झेड दॅट इज युअर आन्सर so just calculate we got the required answer 47 48 अरे बापरे काहीतरी चुकले रे
Z is equal to u function of xy. कोणाला कळतंय का रे काय चुकलंय? फंक्शन तुम्हाला इनकम्प्लीट दिले मी, आय थिंक सो, माझ्या माहितीनुसार. Z is a function of xy, xy is a function of uv, xy is function of uv. हा चुकलं, करेक्शन घ्या रे, करेक्शन घ्या. आलं लक्षात माझी करेक्शन घ्या. काय करेक्शन आहे कोणी सांगू शकतं का रे? कोणी सांगू शकतं? X is equal to u plus v. Very good. X is equal to u plus v, y is equal to u. This is the correction. This is the correction. हा आणि सॉल्व करा. येईल सॉल्व करता? 48 पण करेक्शन करावं लागेल. सॉल्व करता येईल का रे? हे मायनर मिस्टेक आहे. मायनर मिस्टेक आहे. सॉरी फॉर दॅट. ओके. Z is equal to f of uv. सॉल्व करू शकतात. हे पण सॉल्व करू शकतात. Z is a function of uv. अशा पद्धतीने. कसं रे? Z is a, पुढे गेला माझा पेन. Z is a function of uv. uv is a function of xy. जायचं कसे? Z to x. असं उड्या मारा लागतील. करू शकतात ना? हॅलो. डॅबा z बाय डॅबा y काढायचा आहे. तो निघेल डॅबा z बाय डॅबा u इंटू डॅबा u बाय डॅबा y प्लस डॅबा z बाय डॅबा v इंटू डॅबा v बाय डॅबा y. कुठला निघतोय? फक्त uy निघतोय, vy निघतोय. हे कॅल्क्युलेट करा. uy आणि vy. ओके, दॅट इज -2y and 2x. दॅट इज ऑप्शन. हे पण करा सेम पद्धतीने. u is a function of xy, xy is a function of r theta. This one is. There is no need to convert in terms of z. Just we take that z cube. xz minus y is equal to 1. Just we take the derivative with respect to y. 3z square dou z by dou y minus x we take outside dou z by dou. Sorry. Okay. Then minus derivative is 0. So we got that the derivative is dou z by dou y. We can take common out. I think some mistake is there. Some mistake is there. काय मिस्टेक आहे रे? या ठिकाणी कारण फंक्शन ऑफ एक्स वाय येणार आहे. Okay, we move toward the next part, then we move again this one. Function of RS करू शकतात. U is a function of, त्या ठिकाणी काय करायचं? काय करावं लागेल तुम्हाला? आधी डिटरमिनंट घ्यावं लागेल. डिटरमिनंट घेतल्यानंतर तुमचा आन्सर येऊ जाईल. डिटरमिनंट घ्या. डिटरमिनंटला u भेटेल, त्यानंतर ux, uy, uz काढा. पुढे u भेटेल, सॉल्व करून दिलं तुम्हाला एक्झाम्पल आहे. देन दिस वन u प्लस v प्लस w करा. v प्लस w करा, आन्सर येऊन जाईल. v प्लस w करा, आन्सर येऊन जाईल. v प्लस w. त्यानंतर 57चं झेडला फोडा. त्या झेडला फोडा. झेडला कसं फोडताल? किंवा डायरेक्टली करा e raised to x plus by into a. ओके. 58ला डिग्री निघेल, डायरेक्टली डिग्री टी स्क्वेअर निघेल. काय निघेल? टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर म्हणजे 2 डिग्री निघेल. 2u निघेल. 2u म्हणजे काय? दिस वन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 59 u इज इक्वल टू दिस वन. सॉल्व करू शकता. त्याची डिग्री निघेल e raised to u. आणि मला वाटतं रिपीट झालं का एक्झाम्पल? फंक्शन वेगळं आहे का? बरं. त्यानंतर इथे सॉल्व करू शकता. डिग्री 0. वी गॉट द आन्सर. ओके. विल सॉल्व. Yes, sir. Okay, very good.